Unity in diversity, a place where heritage and progress walk hand in hand. We begin today's program with the national anthem, which will be followed by the Tamil Thai Vaarthu. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे வாழ்வினில் செம்மையை செய்பவள் நீயே மாண்புகள் நீயே என் தமிழ் தாயே வீழ்வாறு வீழாது காப்பவள் நீயே வீரனின் வீரமும் வெற்றியும் நீயே தாழ்ந்திடு நிலையினில் உனை விடுப்பேனோ தமிழன் என்னாலும் தலை குனிவேனோ சூழ்ந்தின்பம் நல்கிடும் கைத்தமிழன்னாய் தோன்றுடல் நீ உயிர் நான் மறப்பேனோ செந்தமிழே உயிரே நறுந்தேனே செயலினை மூச்சினை உனக்களித்தேனே நைந்தாயனில் நைந்து போகுடன் வாழ்வு நன்னிலை உனக்கெனில் எனக்கும் தானே முந்திய நாடினில் அறிவுமில்லாது மொய்த்தனன் மனிதராம் புதுப்புனல் மீது செந்தாமரை காடு உத்தது போல செழித்த என் தமிழே ஒளியே வாழி செழித்த என் தமிழே ஒளியே வாழி செழித்த என் தமிழே ஒளியே வாழி. Lighting of the lamp by the dignitaries on the dais. Thank you.
honoring the guests. Now may I request the Honorable Speaker, Puducherry, to honor the Honorable Minister of State for Parliamentary Affairs. The Speaker will next honor the Honorable Lieutenant Governor of Puducherry. The Speaker will honor the Honorable Chief Minister of Puducherry. The Speaker will honor the Honorable Member of Parliament, Rajya Sabha. And finally, the Speaker will honor Dr. Sharad Chauhan, Chief Secretary, Puducherry. May I now request Dr. Sharad Chauhan, Chief Secretary, Puducherry, to honor Sri Umang Narula, Secretary, Ministry of Parliamentary Affairs. The Chief Secretary will also honor Dr. Satya Prakash, Additional Secretary, Ministry of Parliamentary Affairs. May I now request Sri J. Dayalan, Secretary, Legislative Assembly, to honor the Honorable Speaker, Puducherry. Now, may I request Dr. Sharad Chauhan, Chief Secretary, Puducherry, to formally welcome the gathering. Honorable Minister of State for Parliamentary Affairs, Independent Charge, and Minister of State for Information and Broadcasting, Government of India, Honorable Lieutenant Governor Puducherry, Honorable Chief Minister Puducherry, Honorable Speaker Puducherry Legislative Assembly, Honorable Ministers of IT and Adi Dravidia Welfare, Honorable Member of Parliament Rajya Sabha from Puducherry, Honorable Members of Legislative Assembly, respected Secretary, Ministry of Parliamentary Affairs, Government of India, Secretary, Puducherry Legislative Assembly, officers from the Government of India, Government of Puducherry and Puducherry Legislative Assembly, distinguished invitees, ladies and gentlemen. It's my pleasant duty and privilege on my and on behalf of the Government of Puducherry and Puducherry Legislative Assembly to extend a warm welcome to the dignitaries on the dais, participants and organizers of this landmark event to mark the launch of the National E-Vidhan application, NIVA, in Puducherry. First and foremost, our heartfelt welcome and sincere thanks are due to Honorable Minister of State for Parliamentary Affairs,
Independent Charge Dr. L. Murugan for being with us here today to inaugurate the NEVA application. Sir, your dedication to public service and commitment to the welfare of people from your early days as a lawyer to being the Standing Counsel of Government of India in Madras High Court to prominent political and ministerial responsibilities serve as an example to the youth of this region and beyond. To name but a few, contributions in the areas of media development and entrepreneurship, digital transformation of the legislative processes, and spearheading cultural and heritage initiatives are being much applauded. We extend a warm welcome to the Honorable Lieutenant Governor, without whose visionary leadership it would not be possible to drive transformative initiatives forward. Sir, it is a privilege for me and our team of officers to be working under your guidance and benefit from your vast administrative and your rich project and program related experience, which have been key in planning for rejuvenating Puducherry's infrastructure and economic growth. We extend a hearty welcome to Honorable Chief Minister, whose popularity is reflective of the trust and affection people have in him. Sir, your efforts and investment in human and social capital have seen Puducherry achieving the highest social development index, and it must be said that your deep insight and leadership of Puducherry's development encourages the team to strive for excellence in public service. It's our pleasure to welcome the Honorable Speaker, whose ready support and gentle oversight are always there in implementing government's policies and programs aimed at people's welfare. Honorable Speaker is forever keen on optimally utilizing digital initiatives to improve efficiency and productivity. Sir, we are thankful for your always being appreciative of our efforts and saying so. We are privileged to have the Member of Parliament, Rajya Sabha here, and our Honorable Ministers and Members of Legislative Assembly, whose helpful insights and ready support result in a cohesive development approach. Sirs, we thankfully acknowledge that your suggestion and support help us in improving program implementation. We extend a warm welcome to the Secretary to the Government of India, Ministry of Parliamentary Affairs, who has been instrumental in the shepherding and completion of the NEVA project being launched today with 100% central assistance. Sir, as part of the UT cadre, we are thankful for your favorable treatment of us. We welcome the Additional Secretary, Ministry of Parliamentary Affairs, senior officers from the Government of India, Government of Puducherry, Puducherry Legislative Assembly, the distinguished invitees, participants, and media persons on this landmark occasion. We derive immense satisfaction from not just the unveiling of a software platform, but the beginning of the digital transformation at the core of our democratic process. With the launch of NEVA, Puducherry joins a growing number of states and union territories that are embracing technology to bring greater transparency, efficiency, and accountability to legislative functioning. The NEVA initiative is a shining example of the Digital India vision of our Honorable Prime Minister, which aims to leverage technology to bridge gaps, improve governance, and empower every citizen. The National e-Vidhan application is a powerful tool which enables paperless and environment-friendly proceedings of the legislature and streamlines legislative business with real-time access to documents, questions, bills, and debates, all at the fingertips of our honorable members. From the signing of the tripartite MOU to the constitution of the state-level project management implementation committee to the DPR tendering process and now the commissioning, the Puducherry Legislative Assembly has taken proactive steps to adopt this system under the able leadership of our Honorable Speaker. In fact, our Honorable Speaker deserves special appreciation for his vision, and Secretary of the Legislative Assembly and the officers and team of the Assembly Secretariat for their commitment in ensuring the smooth implementation of and transition to this digital platform. It's my duty here to also acknowledge the tireless efforts of NIC and the IT department, the Ministry of Parliamentary Affairs, and the technical and administrative teams who have worked in close coordination to implement the project. Sir, a trial run of the NEVA platform was conducted in the recently concluded 6th session of the 15th Legislative Assembly with hands-on training to provide the honorable members the opportunity to get acquainted with the system. With such onboarding, Puducherry Legislative Assembly is now fully ready to put the system into operation from the next Assembly session onwards.
In conclusion, I once again extend a hearty welcome to all our dignitaries, distinguished invitees, officials, and media persons. Your presence here today is a source of motivation for us in our journey towards a more transparent, accessible, and tech-enabled governance system in Puducherry. I thank you all and Jai Hind. Thank you, sir. May I now invite Dr. Satya Prakash, Additional Secretary, Ministry of Parliamentary Affairs, for the presentation. Good morning, namaskar, vanakkam to all. I am feeling privileged to be part of this special occasion when National e-Vidhan application is being inaugurated by none other than our Minister of Parliamentary Affairs, Minister of State in the Ministry of Parliamentary Affairs, Shri L. Murugan ji, and along with him, Thiru K. Kailash Nathan ji, Honorable Lieutenant Governor, Shri N. Rangasamy, Honorable Chief Minister, Thiru Selvam R., Honorable Speaker, Thiru S. Shiva Ganapathy, Member of Parliament Rajya Sabha, Dr. Sharad Chauhan ji, Chief Secretary, Puducherry, Secretary Ministry of Parliamentary Affairs, Shri Umang Narula ji, J. Dyalan, Secretary Legislative Assembly, Honorable Members of Assembly, other dignitaries. It's a special occasion for me to be part of this occasion. National e-Vidhan application is a dream project of Honorable Prime Minister. You all know that Honorable Prime Minister has given us the vision that we will be a developed nation by 2047. And in that direction, we are already in the process of becoming fourth largest economy. This year we will be any day. Then we will be third largest economy within 2-3 years. And then we will be a developed nation by 2047, and we will be having economy of more than 30 trillion. We are the biggest population in the world. We are the largest democracy in the world. And if we are to develop, then we have to know that we have to make all-out efforts. And for fulfilling the vision of Honorable Prime Minister, this initiative is one of the initiatives, because without digital revolution, this kind of, you can say, dream cannot become true. Honorable Prime Minister has given us the vision of Digital India. Digital India program has got 44 mission mode projects, and 2 out of them relates to legislatures. One is e-Sansad, another is e-Vidhan. And this National e-Vidhan application is part of e-Vidhan. And when in the beginning this idea was conceived, we were thinking of giving money to state and UT legislatures, and they were supposed to have their own software and they will be implementing it of their own. But Honorable Prime Minister gave us the idea that we should be having one nation, one application kind of thing in mind. The whole nation should be on a single platform so that we can use, you can say, data for the benefit of one and all. And keeping that thing in mind, we have not only saved a lot of money for Government of India, but we are having a single platform which is considered to be end-to-end digital platform. Like how work of legislature starts. Legislature's work starts with a giving of notice by honorable members. They give their notice. So they can give their notice digitally now. If time is there at 10 o'clock, like 10 o'clock notice should be there, and you are sitting, a member is sitting at his home. At 9:55 he can give notice and it will reach the secretariat, and your notice is well within time. So you are not required to be just in the office physically. Then once your notice goes to the secretariat is also required to do lot of work. Your notice itself will become
a PUC, a paper for them on which they can act. They are not required to rewrite again everything. They will use your notice. They will. We are providing them the facility of e-office. It will be processed in the secretariat, and at whatever level it is required to be approved, it will be approved. And thereafter, what is required? That notice, that issue is required to be sent to concerned department. And that concerned department is required to give feedback on that or reply to that. So we are catering to that need also. It will go to the department will prepare its reply, will upload the reply on the system, and that reply will come to the legislature, and it will be shown to the members of Legislative Assembly as per rules of that house whenever it is required. And ultimately, on the day, like some list of business, agenda will be prepared. Agenda will automatically be prepared because we will be having everything digitally in a digital shape in the secretariat, and only some clicks are required as per the speaker's wishes, or you can say as per rules. Agenda will be prepared, agenda will be given to members and to all, like all the stakeholders. And agenda will not be just like agenda you will be having items listed there. It will be a dynamic, you can say, agenda, list of business, where all documents relating to that will be attached. Like if some legislative proposal is to come next day, the bill, the proposal, legislative proposal will also be annexed with that. And members will be able to see it, members will be able to study it, and whatever documents are required to be sent to members, they will be available on that, and they will be able to prepare for, you can say, their proceedings. Now, yes, Honorable Prime Minister, this project has been very near to Honorable Prime Minister, and he has given us time not once, many a time, and he has advocated for its implementation across states. As of now, I think there is some issue. As of now, more than 28 houses have signed MOU with Ministry of Parliamentary Affairs, and project has been sanctioned for 25 houses, and today Pondicherry Legislative Assembly will be the 19th house which has gone live on this platform. It's a great, you can say, privilege for us. And when we were starting this project, it was a very Herculean task for us, and everyone used to say whether you will be able to persuade states, because we are a federal structure, whether you will be able to convince them to come on to this platform. But today I can say that with the leadership of our Prime Minister and our ministers and cooperation from all state and union territories, we are, you can say, we are able to achieve more than 50% in the sense for implementation, and 25, like 6-7 states this year only we will be becoming live, and then the rest of the states we are in the process of signing MOU, and I think by the end of the year or next year we should be able to complete this project across India. Okay, it's not working, I think. Next please. I would like to share with you that a project for Pondicherry Legislative Assembly amounts to rupees 8 crore and 50 lakh. We have already given one installment, and we are committed to give money as and when required from their side, and shortly we will be releasing second installment once formalities are complete. Hardware installation in the Legislative Assembly has already been completed,
and Neva Seva Kendra we have already opened, in which all members of Legislative Assembly can get training, and then all the stakeholders are required to be trained there. Trial run has already been done in the House, and CPMU at central level, Ministry of Parliamentary Affairs, is committed to provide all capacity building, you can say, initiatives at here in the Assembly, and as and when Honorable Speaker and Assembly asks us, we will be there to assist them. So we have got stakeholders, like this software caters for the needs of all stakeholders of our democracy. Like citizen can get information on real-time basis what is happening in legislatures, what you can say issues are being raised by their representatives in the Assembly. Then media is also able to know what is happening in the assemblies. Then secretariats can do all their work on this platform. Then government ministries, departments, they will be able to give their feedback, their replies. All communications will be done digitally through this platform. Ministers will be able to reply to questions, reply to debates through this platform only. If minister is replying to some question in the Assembly and he needs some reply for a supplementary, it caters to those needs also. Then secretary can give feedback to the minister while he is replying in the Assembly. So it caters to those kind of needs also. Members, we have kept members in mind while we were developing this software. Honorable Prime Minister specifically said to us that we should not be making a software which should be catering to needs of bureaucrats only. We should keep in mind that it is for the legislators, and our democracy should be able to function. So you should be keep in mind the needs of MLAs. Then Honorable Speaker's role is very important in the House. So all the requirements of Honorable Speaker has been taken care in this software. What services are available there in this software? List of business, I told you, can be created through this, and this is a dynamic list of business where all documents will be annexed with that. Then paper laid will be a revolution in the sense that a lot of papers are laid in the houses, and those papers now will be laid digitally, and there will not be need for printing of so much of papers. And besides, you can say avoiding printing of papers, saving, you will always be having those papers for good in the system. You will not be losing sight of them. Today, physical papers you may lose, but digital papers will never be lost. You will always be having them. Then legislations, all legislative processes will be done through this, like proposal coming from the department, being made available to members, and then ultimately getting it passed in the House, and then signing by the Speaker, and then ultimately by LG sir and or Governor. That would be done through this if it is adopted. All things, and then ultimately it comes to the Ministry of Law or whichever department does that. Once it is notified in the Gazette, the legislative proposal will become law. Then all committee work, starting from conceiving the idea of agenda, then meetings, booking of rooms, and ultimately preparation, having the meetings, and then framing of minutes, and ultimately report, and then those reports being laid in the House, published. All those activities are being captured in this software. Questions, answers, and their automatic balloting, etc. is also being done through this. For that also we can use it. All bulletins, all informations, proceedings, synopsis of the proceedings can be done through this and will be done through this. Then we have got digital library. All legacy data will be stored, and you will be able to see, or public will be able to see, last
legacy data of assembly, and moreover you will not be able to see data of your assembly only, you will be able to see data of all the houses in India, and this will be helping not only members but also the bureaucrats, also the politicians, and we will be able to make better policies. We will be able to see whether this kind of things, where you can say on a particular subject what has been done across India. Then we are also trying to have best libraries connected to this for the facility of members, so that they can discharge their function meticulously and in the professional manner for the betterment of the public. All notices. Then we are having a very good feature like members directory. All institutions like government institutions, important persons, telephone numbers can be stored in that, and across India that directory can be used for connecting to each other, and it depends upon a state legislature or UT legislature at what level they want to have the numbers in that. Then we have got mobile app on both operating systems, Android and iOS. Then we have made houses digital through ebook. Then we have got, it is hosted on NIC 2.0 Meghraj, and it is serviced by NIC, so there are no issues of security as such. This portal has got public version, then content management on which members, then our secretariats, they work, then digital house we have got, and mobile applications we have got. It's very simple. I have already told you that we have kept members in mind while framing this software. It's end-to-end, it's hosted on this. This is hosted in Hyderabad, and then the site is at Bhubaneswar. One important thing that this software supports 2 languages, English and 1 local. Then you are having your information in Tamil or English, and if someone in Punjab wants to see your contents, then they will be able to see in 23 languages. We have we are using now Bhashni for that purpose. You will be able to see in your own language whatever you can say proceedings have been done in other houses in their own languages. You can see it. As of now, 23 languages are being supported. Then text-to-text translation at NEVA CMS through Bhashni. Like if we have received some notice in English and we want to translate it into Tamil, we can translate it and we can put in our system. Then training material is also there on CMS for helping people who, while they are working, they can know how they should use this software. This is a multi-tenancy software, works on one nation, one application principle. This is the list of modules, like different activities are being captured through different modules. Task ahead, what actually we want to do. Certain states and houses are left. We want to spread this to all across India. Then we want to use artificial intelligence, and we will always be keeping this relevant, this software relevant. And I want to share with you that this project we are like giving money once, but for hardware and all these things, after 4 years or 3 years, you will have to replace them. But software will always be supported by Ministry of Parliamentary Affairs from central government. Disaster recovery hosting will always be managed by Ministry of Parliamentary Affairs. We are having a basic kind of search facility as of now. We want to take it to the next level, and best possible search systems we want to integrate. We are working with best you can say technology providers on that area. Then we are in the process of using this technology for creation of proceedings through machines on real-time basis by using the technology text to speech. And then we are also envisioning, or we want that someday we should be able to use machine technology for simultaneous interpretation. Like
If you are speaking in English, you want to hear in Tamil, you will be able to hear it. That we are working on it, and we will be doing it. Here just I want to share certain photographs with you, like certain screens, like Honorable Minister of Parliamentary Affairs last year launched version 2.0 of NEVA. Then these are some screenshots of Pondicherry Legislative Assembly. Your portal is already working, you can use it and you must be using it. Then this software works on all, it's a device agnostic, it works on desktop, laptop, tablet, mobile app. These are some screenshots of Legislative Assembly of Pondicherry. This is the screenshot of e-book of your assembly. Like while you are working in the house, it will look like this, and agenda will be there and all documents will be there. So you will not be required to carry anything while you are going to the assembly. And one more facility is there, like you can make your notes at your home in your own you can say domain, and then while you are sitting in the house you can use it. You are not required to carry any physical documents. You can use it for speaking in the Legislative Assembly. Like these are some screenshots, like UP Assembly has gone live, then Tamil Nadu has also gone live long back. Then Gujarat is doing exceedingly well. They are not using a single paper for any purpose at all as of now. Then Punjab has also gone live. This Manipur, all you can say northeastern states are already live on this system. Assam has gone live recently. Then Rajasthan this year has gone live. Odisha is the latest one before Pondicherry. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. I would like to now invite Shri Umang Narula, Secretary, Ministry of Parliamentary Affairs, for the felicitation. Honorable Minister of State for Parliamentary Affairs and Information and Broadcasting, Honorable Lieutenant Governor Puducherry, Honorable Chief Minister Puducherry, Honorable Speaker Puducherry Vidhan Sabha, Honorable Members of Parliament, Honorable Ministers and Members, Chief Secretary Puducherry and other dignitaries. It is my privilege to address this distinguished gathering as we mark a significant step forward in legislative innovation, the adoption of the National e-Vidhan application by the Puducherry Legislative Assembly. Puducherry is famous for its unique blend of culture, beautiful beaches and spiritual centers like Auroville. However, now onwards, Puducherry will also be known for transforming its assembly into a digital house. Puducherry becomes the 19th legislature in India to onboard NEVA, reinforcing our shared commitment to a more responsive, efficient and transparent legislative framework. NEVA is a flagship mission mode project under the Digital India program, and it embodies the vision of our Honorable Prime Minister for digitization of all legislative houses in the country based on the concept of one nation, one application. It is backed by a centrally sponsored funding model. In Puducherry's case, as a union territory, the centre bears 100% of the financial responsibility. Importantly, we are now witnessing the evolution of NEVA into its next generation platform with NEVA 2.0, which was recently launched by the Union Ministry of Parliamentary Affairs. This upgraded version is built on a modernized architecture, ensuring faster performance, greater scalability and flexibility for future enhancements. It features an intuitive user interface, modular design and enhanced security architecture, ensuring it remains robust and future ready.
AI-driven functionalities such as smart search, contextual referencing, and real-time alerts are also being embedded in the system. With the signing of the MOU with Bhashini, NEVA 2.0 offers robust multilingual support, enabling members to access legislative content and participate in proceedings in their preferred languages, thereby making linguistic inclusivity a functional reality. As of today, 28 state legislatures have signed MOUs, of which 26 have received funding, and with the addition of Puducherry to the list, 19 houses have gone live, thereby transacting all legislative business through NEVA in the digital mode. With Puducherry's onboarding, this momentum continues to grow stronger under the guidance and leadership of our Honorable Minister. But as we know, successful digital transformation is not just about software deployment. Rather, it's about systematic adoption, apart from continued capacity building initiatives. And the keystone of our success with priority to conducting regular training for members, orientation for the legislative secretariat staff to build their competencies and technical readiness for conducting sessions in digital mode. Till date, CPMU, which is our central unit, has conducted numerous online and offline training sessions with the states on various modules of NEVA, along with rendering technical support during live sessions. So far, more than 100 video conferences on various modules have been organized, besides catering to the specific requirements of the legislatures. Now we have reached a stage where we can provide training or orientation as part of capacity building for each and every stakeholder on demand. NEVA is more than a digital solution. It is a public institution in motion, which at present provides one-touch access to large number of questions, committee reports and other documents, all consolidated into a single reliable knowledge repository. Just to give an example, today on our NEVA website, we have more than 86,000 questions, answers to questions which are coming from different legislatures all over the country, 2,383 details of members and 1,713 committee reports. I would like in the end to congratulate the distinguished leadership of Puducherry for their proactive efforts, vision and dedication in making this transition possible. Today's inauguration of NEVA will surely open the gateway to a more empowered, participatory and digitally sovereign Puducherry legislature working for the welfare of all its citizens. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir. Now may I request the Honorable Speaker of Puducherry to deliver the keynote address. இன்று இடையே நடைபெறும் தேசிய ஈவிதான் செயலி நேவா தொடக்க விழாவிலே பங்கேற்று மேடையை அலங்கரித்துக் கொண்டிருக்கின்ற மாண்புமிகு மத்திய பாராளுமன்ற விவகாரங்கள் இணையமைச்சர் அன்பு சகோதரர் டாக்டர் எல் முருகன் அவர்களே, மாண்புமிகு புதுச்சேரி மாநிலத்தினுடைய துணைநிலை ஆளுநர் டாக்டர் கைலாசநாதன் அவர்களே, மாண்புமிகு புதுச்சேரி மாநில மக்கள் முதல்வர் அண்ணன் என்ஆர் அவர்களே, மாண்புமிகு நாடாளுமன்ற மாநிலங்களவை உறுப்பினர் செல்வ கணபதி அவர்களே, புதுச்சேரி அரசினுடைய தலைமைச் செயலாளர் டாக்டர் சரத் சௌகான் அவர்களே, பாராளுமன்ற விவகார அமைச்சகத்தினுடைய செயலர் உமங் நருலா அவர்களே, பாராளுமன்ற விவகார அமைச்சகத்தினுடைய கூடுதல் செயலர் டாக்டர் சத்யபிரகாஷ் அவர்களே, மேலும் இந்த விழாவிலே கலந்து கொண்டு சிறப்பிக்க மாண்புமிகு அமைச்சர் பெருமக்களே, மதிப்புமிகு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களே, அரசு துறை செயலர்களே, அரசு தலைவர்களே, அதிகாரிகளே, அதிகாரிகளே, காவல்துறை அதிகாரிகளே, பத்திரிகை தொலைக்காட்சி நண்பர்களே மற்றும் பிற அரசு ஊழியர்கள்
ஆகியோரும் வணக்கம் கூறி வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். இன்றைக்கு ஒரு சிறந்த நன்னாளிலே இது போன்ற வாய்ப்பை நமக்கு மத்திய அமைச்சர் திரு எல் முருகன் அவர்கள் ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறார். நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் 11 ஆண்டுகள் நிறைவு செய்து இன்றைக்கு 12ஆம் ஆண்டிலே அடியெடுத்து வைக்கின்ற ஒரு மிகச்சிறந்த நிகழ்வை இன்றைக்கு வளர்ச்சியாளர்ந்த பாரத நோக்கியான நம்முடைய பாரத பிரதமர் 11 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்த ஒரு விழாவுக்கு அடித்தளமாக இன்றைக்கு இந்த செயலியானதை இங்கே உருவாக்கி வாய்ப்பு கொடுத்த மத்திய அமைச்சர்களுக்கு முதற்க எங்களுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். பாரத பிரதமர் 2015ஆம் ஆண்டு 2014 பொறுப்பேற்ற 15ஆம் ஆண்டுகளுக்கு இந்தியா முழுவதும் டிஜிட்டல் மயமாக்குவதற்கான முயற்சியை மேற்கொண்ட பொழுது அதை குஜராத்தினுடைய கவேடியாவிலே ஆரம்பிக்கப்பட்டு அன்றைக்கு உருவாக்கிய செயல் தான் இன்றைக்கு நம்முடைய புதுச்சேரி மாநிலத்திலே துவங்குவதற்கான வாய்ப்பை நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறார்கள். அண்மை காலங்களில் உலகம் முழுவதும் நவீன தொழில்நுட்பத்தின் வாயிலாக பெறப்படும் சேவைகள் உயர்ந்து கொண்டே வருகிறது. வளரும் தொழில்நுட்பத்துக்கு ஏற்ப ஈடுபடுத்தி நாமும் வளர வேண்டும். மேலை நாடுகள் தொழில்நுட்பத்தில் மிக வேகமான வளர்ச்சியை நோக்கி பயணிக்கின்றன. அதற்கு ஈடாக நமது நாடும் வளர்ச்சி அடைகிறது என்பதை மகிழ்ச்சி கொள்கின்றோம். தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியானது அனைத்து துறைகளும் உள்ளது. குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் வங்கி சேவைகள், தகவல் தொழில்நுட்பம், கல்வித்துறை, இணையதள பயன்பாடு, சோசியல் மீடியா போன்ற துறைகள் மிகவும் வேகமாக வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. உதாரணத்துக்கு சொல்ல வேண்டும் என்றால் முன்பெல்லாம் நாம் வங்கியில் பணம் செலுத்த வேண்டும் அல்லது எடுக்க வேண்டும் என்றால் வங்கியிலே சென்று முதல்ல அந்த வரிசையில் நிற்கணும், அதுக்கப்புறம் சலான் எழுதணும், சலான் எழுதி அதுக்கப்புறம் அதை ஃபில் பண்ணி அக்கௌண்ட்டில் கொடுத்து டோக்கன் வாங்கணும், டோக்கன் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் கேஷியர்கிட்ட போகணும், கேஷியர் பெல் அடிச்சு நம்மளை கூட்டதுக்கப்புறம் ஏறத்தாழ ஒரு 20 நிமிடங்கள் 20லேருந்து 25 நிமிடங்கள் ஒரு காலத்தில் அது போன்ற வாய்ப்பு நமக்கு இருந்தது. மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்ட பிறகு ஒரு செல்போன் மூலமா எவ்வளவு பரிவர்த்தனையாக இருந்தாலும் அந்த பண பரிவர்த்தனையை செய்கின்ற அளவிற்கு இன்றைக்கு இந்தியா வளர்ந்து இருக்கிறது என்றால் அதற்கு இந்த டிஜிட்டல் மயமானது மிகப்பெரிய காரணமாக இருக்கிறது. நம் நாட்டின் அதிவேக தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கு காரணம் நம் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் தொலைநோக்கு பார்வையுடன் கொண்டு வந்த இது போன்ற திட்டங்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு மிக சிறந்த வளர்ச்சியை நம் இந்தியாவிற்கு எடுத்துக்காட்டிக் கொண்டிருக்கிறது. கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு ஜூலை 1ஆம் தேதி மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் டிஜிட்டல் இந்தியா என்ற மாபெரும் திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார். டிஜிட்டல் சேவைகள் வழங்குதல், டிஜிட்டல் பொருளாதாரத்தை விரிவுபடுத்துதல், வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்குதல் ஆகிய அனைத்தும் மூலமாக குடிமக்களின் வாழ்க்கை தரத்தை மேம்படுத்துதல் மற்றும் நம் சமுதாயத்தை டிஜிட்டல் அதிகாரம் பெற்ற சமுதாயமாக மாற்றும் தொலைநோக்கு பார்வையுடன் இத்திட்டம் தொடங்கப்பட்டது. வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி அரசு நிர்வாகம் மற்றும் மக்களின் சேவைகளுக்கு முன்னுரிமை அளித்து நாட்டில் வளர்ச்சியை மேலும் அதிகரிக்க டிஜிட்டல் இந்தியா திட்டம் உறுதியை பூண்டுள்ளது. 2047ஆம் ஆண்டுக்குள் விக்சித் பாரத், அதாவது வளர்ச்சியடைந்த பாரதம் உருவாக வேண்டும் என்ற தொலைநோக்கு சிந்தனை டிஜிட்டல் இந்தியாவை முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. சமூக நலத்திட்டங்கள், திறன் மேம்பாடு மற்றும் கல்வி மூலம் குடிமக்களின் வாழ்வை மேம்படுத்துதல் நோக்கமாக கொண்டுள்ள திட்டத்தின் மூலம் நம் பாரத நாடு உலக அளவில் முதன்மையாக வெளிப்படும் நாள் விரைவில் இருக்கிறது என்பது வெகு சாத்தியமான ஒன்றாகும். இதன் ஒரு அங்கமாக 2020ஆம் ஆண்டு குஜராத் மாநிலம் கெவாடியாவில் நடைபெற்ற 20வது அகில இந்திய சபாநாயகர் மாநாட்டில் நிறைவு உரையில் பேசிய நம்முடைய மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் நாடு முழுவதும் உள்ள சட்டப்பேரவையின் செயல்பாடுகள் சாதாரண குடிமகனும் அறிந்து கொள்ளும் வகையில் ஒரு நவீன டிஜிட்டல் தளம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதை கூறி அதை அனைத்து பேரவைத் தலைவர்களுக்கும் விரைந்து நடைமுறைப்படுத்துமாறு வலியுறுத்தினார். இதன் தொடர்ச்சியாக டிஜிட்டல் இந்தியா திட்டத்தின் ஒரு முக்கிய திட்டமாக தேசிய விதான் திட்டம் மத்திய அரசால் தொடங்கப்பட்டது. தேசிய விதான் செயலி என்பது சட்டப்பேரவை நடவடிக்கைகள் அனைத்தும் காகித பயன்பாடற்ற முறையில் நடைபெறுவதை உறுதி செய்யும் வகையில் நாடு முழுவதிலும் உள்ள அனைத்து சட்டப்பேரவைகளுக்கும் ஒரே தளத்தில் ஒன்றிணைக்கும், அதன் மூலம் பல்வேறு பயன்பாடுகளை சிக்கலின்றி ஒரு பெரிய அளவிலான தரவுகளின் தொகுப்பாக உருவாக்குவதை நோக்கமாக கொண்டுள்ளது. தேசிய விதான் நடவடிக்கைக்கான செயலில் மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேச சட்டப்பேரவைகள் ஒருங்கிணைந்த தளத்தின் வாயிலாகவும் சட்டம் இயற்றும் நடைமுறைகளை டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்டு நெறிமுறைப்படுத்தல் வகையில் மத்திய பாராளுமன்ற விவகாரங்கள் அமைச்சகத்தால் தொடங்கப்பட்ட ஒரு முன்முயற்சியாகும். ஒரே நாடு ஒரே செயலி என்ற தொலைநோக்கு பார்வையை உள்ளடக்கியது. அத்தகைய வகையில் புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேச சட்டப்பேரவை காகிதமில்லா சட்டப்பேரவை மாற்றும் திட்டத்திற்கு மத்திய பாராளுமன்ற விவகாரத்துறை அமைச்சகம் 2022ஆம் ஆண்டு முழு நிதி அளிக்க ஒப்புதல் அளித்தது. அதன் அடிப்படையில் நமது திட்ட அறிக்கை ஏற்கப்பட்டு ரூபாய் 8.50 கோடியை ஒதுக்கியது. புதுச்சேரி சட்டப்பேரவையானது
கடந்த ஜூன் மாதம் 2024ஆம் ஆண்டு தேசிய விதான் செயலி அறிமுகப்படுத்துவதற்கான சேவைகளை துரிதப்படுத்தியது. இப்பணிகளை நிறைவேற்ற நிம்பல் சிஸ்டம் பிரைவேட் லிமிடெட் என்ற நிறுவனம் ஜூலை 2024ஆம் ஆண்டு தேர்வு செய்யப்பட்டு ரூபாய் 8.16 கோடிக்கு பணியாணையை வழங்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது சட்டப்பேரவை கூட்டத்தில் உள்ள உறுப்பினர்கள் இருக்கைகள் கைகணினி பொருத்தப்பட்டு தேசிய விதான் செயலி பயன்படுத்துவதற்கான தேசிய தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை மூலம் அதிவேக இணைய சேவை வழங்கப்பட்டுள்ளது. புதுச்சேரி சட்டப்பேரவையில் தேசிய விதான் செயலி பயிற்சி மையம் அமைக்கப்பட்டு மாண்புமிகு உறுப்பினர்களுக்கும் அரசு ஊழியர்களுக்கும் தேசிய விதான் செயலி பயன்பாடுகள் குறித்து பிரத்யேகமாக பயிற்சி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் அடுத்த கட்டமாக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், அரசு துறை அதிகாரிகள், அலுவலக அதிகாரிகள் மற்றும் பிற அரசு ஊழியர்களுக்கு நேவா மென்பொருள் பயன்படுத்தும் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து அரசு துறை செயலர்கள் மற்றும் அமைச்சர்கள் அவர்களின் தனிச்செயலர் ஆகியோருக்கு நேவா மென்பொருள் பயன்படுத்தி பயிற்சி அளிக்கப்பட உள்ளது. தேசிய விதான் செயலி பயன்படுத்துவதன் மூலம் புதுச்சேரியில் தற்போது நடைமுறையில் உள்ள சட்டப்பேரவை கூட்டத்தின் போது கேட்கப்படும் கேள்விகளுக்கு பதில்கள் அலுவலர்கள் பட்டியல் போன்றவை காகித பயன்பாட்டிலிருந்து காகிதம் இல்லா செயலாக மாற்றப்பட்டு வருகிறது. இதன் மூலம் புதுச்சேரி அரசு ஊழியர்கள் சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரின் போது செய்யும் வேலைகளின் நேரம் வெகுவாக குறைய காகித பயன்பாட்டை அகற்றவும் வழிவகுக்கிறது. தேசிய விதான் செயலியின் மற்றொரு முக்கிய பயன்பாடு என்பது சட்டப்பேரவையில் உள்ள ஆவணங்கள் அனைத்தும் டிஜிட்டல் மயமாக்கும் முக்கிய அங்கமாகும். இதற்கான பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. நமது புதுச்சேரி சட்டப்பேரவையில் 1963ஆம் ஆண்டு முதல் சட்டப்பேரவையின் நிகழ்வுகள் புத்தக வடிவில் உள்ளன. தற்போது சுமார் 3 லட்சம் பக்கங்கள் ஒளிவருடல் செய்யப்பட்டு நேவதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்படுவதற்கு தயார் நிலையில் உள்ளது. அதன் பிறகு நாம் மிக எளிதாக உறுப்பினர்களின் பெயர்கள் வாரியாகவோ அல்லது கூட்டத்தொடரின் வாரியாகவோ அல்லது தேதி வாரியாகவோ உறுப்பினர்கள் பேசிய விவரம் குறித்து எளிதாக தகவல்கள் பெற முடியும். தற்போதைய சட்டப்பேரவை நடைமுறைகள்படி ஒரு நாளின் அலுவல் பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்ட பிறகு மதிப்புமிகு உறுப்பினர் பேரவையின் பணியாளர்கள் மூலமாக வழங்கப்பட்டு வருகிறது. வரும் காலங்களில் அவை நேவா செயலி மூலம் உடனுக்குடன் உறுப்பினர்களுக்கு அதிகாரிகளுக்கும் டிஜிட்டல் முறையில் செயலி வாயிலாக கைபேசி வாயிலாகவும் விரைவாக பெற முடியும். மேலும் இந்த நேவா செயலி செயல்பாடு சட்டப்பேரவை கேள்வி மற்றும் பதில் அளிப்பதில் மிகுந்த கால விரயத்தை குறைக்கும் என கருதுகின்றேன். தற்போது ஒரு கேள்வி உறுப்பினரால் எழுப்பப்படுகிறது என்றால் அதற்கு அந்த கேள்வியானது உறுப்பினர்களால் கையொப்பமிடப்பட்டு சட்டப்பேரவை செயலகத்தில் கொடுக்கப்படுகிறது. பின் அதை தட்டச்சு செய்யப்பட்டு கேள்வியின் வடிவம் சரிபார்க்கப்பட்டு அனுமதி கேட்ட பேரவைத் தலைவரின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படும். பேரவைத் தலைவர் ஒப்புதலுக்கு பிறகு அக்கேள்வி தகவல்கள் துறை அமைச்சர், துறை செயலர், முதலமைச்சர் மற்றும் துறை தலைவர்களுக்கு பணியாளர்கள் மூலமாக அனுப்பப்படுகிறது. கேள்விக்குரிய பதிலை துறையில் உள்ள பணியாளர்கள் மூலம் தயார் செய்யப்பட்டு அவை துறை தலைவர், துறை செயலர் மூலமாக தொடர்புடைய அமைச்சருக்கு வருகிறது. அமைச்சரின் ஒப்புதல் பெற்ற பிறகு தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் பதில்கள் தயார் செய்யப்பட்டு சட்டப்பேரவை செயலகத்திற்கு கொடுக்கப்படுகிறது. அவை சட்டப்பேரவை செயலகத்தில் தட்டச்சு செய்யப்பட்டு உறுப்பினர் கேள்வி முன்னுரிமை ஏற்ப வரிசைப்படுத்தப்பட்டு புத்தகமாக தயார் செய்யப்படுகிறது. இதனிடையே அனுமதிக்கப்பட்ட கேள்வி நகல் ஒன்று மதிப்புமிகு உறுப்பினர்களுக்கு பணியாளர் மூலம் கொடுக்கப்படுகிறது. கேள்வி பட்டியல் புத்தக வடிவில் தயார் செய்யப்பட்டு துறைகளுக்கு வழங்கப்படுகிறது. எழுத்திலான பதில்களும் உடனுக்குடன் உறுப்பினருக்கு இரவு நேரமானாலும் பணியாளர் மூலம் கொண்டு சேர்க்கப்படுகிறது. இதில் எவ்வளவு கால விரயம் மற்றும் காகித விரயம் ஏற்படுகிறது என்பதை நாம் உணரலாம். தேசிய விதான் செயலி நடைமுறை பயன்படுத்த போது தற்புள்ள கால விரயம் மற்றும் காகித விரயம் குறையும். அண்மையில் நிறைவடைந்த புதுச்சேரி சட்டப்பேரவையின் 6வது அமர்வின் போது மாண்புமிகு துணைநிலை ஆணையரின் உரை, மாண்புமிகு முதலமைச்சரின் பட்ஜெட் உரை, சட்டப்பேரவை அலுவலகத்தில் பட்டியல் ஆய்வை தேசிய விதான் செயலின் வாயிலாக சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் கேள்விகளுக்கு பதில்களை பதிவேற்றும் மூலம் தேசிய விதான் செயலியின் சோதனை முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டது. புதுச்சேரியில் தேசிய விதான் செயலி தயார் நிலையில் உள்ளது. அடுத்த சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரில் முழுமையாக பயன்பாட்டில் கொண்டு வரப்பட்டு புதுச்சேரி சட்டப்பேரவை காகிதம் இல்லாத சட்டப்பேரவை மாற்றப்படும். அதன் ஒரு முன்னிகழ்வாக இன்று மாண்புமிகு மத்திய பாராளுமன்ற விவகார இணையமைச்சர் டாக்டர் எல் முருகன் அவர்களால் தேசிய விதான் செயலி துவக்கி வைப்பில் பெருமை கொள்கின்றோம். இத்திட்டத்தை செயல்படுத்தும் போது சாதாரண குடிமக்களிலும் சட்டப்பேரவை நிகழ்வுகளை நடவடிக்கைகளும் உடனுக்குடன் தெரிந்து கொண்டு தன்னுடைய ஜனநாயக கடமைகளை சிறப்பாகவும் நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்கு சிறப்பாக பணிபுரியும் ஊக்குவிக்கும் என்ற உறுதியாக நம்புகின்றேன். மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் கூறியது போல மினிமம் கவர்மெண்ட் மேக்ஸிமம் கவர்னன்ஸ் என்பதும் கவர்மெண்ட் இஸ் ஓப்பன், கவர்மெண்ட் இஸ் டிரான்ஸ்பரண்ட் என்பது டிஜிட்டல் இந்தியா மற்றும் தேசிய விதான் செயலி மூலம் சாத்தியமாகி வருகிறது என்பதை கண்கூடாக காண முடிகிறது. நமது பாரத பிரதமரின் வழிகாட்டின்படி விஷித் பாரத் விரைவாக உருவாக இந்த தருணத்திலே நாம் அனைவரும் உறுதி ஏற்போம் என்று கூறி விழாவிற்கு வந்துள்ள அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒருமுறை நன்றி கூறி அமர்கிறேன். ஜெய்ஹிந்த்.
Thank you, sir. Now inviting the Honorable Chief Minister of Puducherry for the special address. அனைவருக்கும் வணக்கம். தேசிய ஈவிதான் செயலி தொடக்க விழா. இந்த தொடக்க விழாவிற்கு வருகிறது சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற எனது அன்பிற்கும் மரியாதைக்குரிய மாண்புமிகு மத்திய இணையமைச்சர் அவர்களே, எனது அன்பிற்கும் மரியாதைக்குரிய மாண்புமிகு துணைநிலை ஆளுநர் அவர்களே, எனது அன்பிற்குரிய மாண்பு சட்டப்பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, மரியாதைக்குரிய மாண்பு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அவர்களே, மத்திய அமைச்சகத்தினுடைய மரியாதைக்குரிய செயலர்களே, அன்பிற்குரிய தலைமைச் செயலர்களே, எனது அன்பிற்கும் மரியாதைக்குரிய இந்த விழாவிற்காக சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற மாண்பு அமைச்சர்கள் மக்களே மற்றும் மரியாதைக்குரிய அன்பிற்குரிய சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், அன்பிற்குரிய துறையின் செயலர்களே, துறை சார்ந்த அதிகாரிகள், எனது இனிய நண்பர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் முன்னேறிய நன்றிகளான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த இனிய விழாவிற்கான மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நமது மரியாதைக்குரிய மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவருடைய எண்ணம் 2047 நம்முடைய நாடு ஒரு பெரிதும் வளர்ச்சியான நாடாக வர வேண்டும் என்பதுதான். அது எந்தெந்த துறைகளில் எவ்வாறு திட்டங்களை கொண்டு வந்தால் சிறப்பாக இருக்கும் என்பதை அறிந்து அவர் பல திட்டங்களை கொண்டு வந்து செயலாற்றி வருகிறார்கள். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைய உலகத்தை பார்த்தீங்கன்னா கணினி மையம் வந்து முக்கியமான தகவல் தொழில்நுட்பத்துடைய வளர்ச்சி. அந்த வளர்ச்சியின் மூலமாக நாம் ஒரு சிறந்த நாட்டை விரைவில் உருவாக்க முடியும் என்ற எண்ணத்தோடு அவர்கள் டிஜிட்டல் இந்தியா திட்டத்தை ஒரு மாபெரும் 2015 கொண்டு வந்திருக்காங்க. அந்த திட்டத்தினுடைய அடிப்படையில் காகித பயன்பாடு குறைவு, கணினி மூலமாக செயல்படுத்துகின்ற செயல்கள் என்பது விரைவு. இந்த இரண்டு தான் இப்போ நம்ம பார்க்குறோம். தகவல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறோம். இப்போ சின்ன படிக்கிற ஒரு சின்ன பையனை பார்த்தா கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன செல்ஃபோனை கையில் வச்சுட்டு கடல் தட்டி எல்லா செய்தியும் வாங்கிக்க முடியுது, செய்திகள் தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது, விரைவாக அதை செயல்படுத்த முடிகிறது. அப்படி ஒரு தொழில்நுட்பத்தினுடைய தகவல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி என்பது மிக மிக தேவை. அந்த வளர்ச்சியின் மூலமாக நம்முடைய நாட்டை விரைவான ஒரு வளர்ச்சியாக கொண்டு வர முடியும், வாய்ப்பு இருக்கின்றது என்பதை உணர்ந்து நம்முடைய மாணவ பாரத பிரதமர்கள் இந்த திட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறார். இப்போ நம்முடைய புதுச்சேரியில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சட்டப்பேரவையில் இந்த காகித பயன்பாடு குறைத்து இப்பொழுது கணினிமயமாக்கப்பட்ட நிலையில் செயல்பாடுகள் விரைவாக இருப்பது என்ற சட்டப்பேரவையை சுட்டிக்காட்டி இருக்கிறார். உண்மை நம்ம சட்டமன்ற உறுப்பினர்களாம் கூட கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி பயிற்சி கொடுக்கப்பட்டது. எல்லோருக்கும் அது தேவையான கணினிகள் வாங்கி கொடுக்கப்பட்டது. அந்த பயிற்சிகள் மூலமாக அவர்கள் ஒரு செயல்பாடு என்பது சிறந்த முறையில் இருந்ததை கடந்த சட்டமன்றத்தில் காண முடிந்தது. இப்போ இந்த பயன்பாடுகள் எல்லாம் ஒரு விரைவான செயல்பாட்டின் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கின்றது என்பது உண்மை. அதே சமயத்தில் நம்ம துறையினுடைய இணைப்பு, அந்த கணினி மூலமாக துறையுடைய இணைப்பு என்பதும் அவருடைய செயல்பாடுகளும் எவ்வாறு தேவை என்பதை நாம் உணர்ந்திருக்கிறோம். விரைவாக வர வேண்டும், விரைவான செயல்பாடு, இதுதான் மிக முக்கியமான ஒன்று. எல்லாத்துக்குமே மனசு இருக்கணும். எல்லாத்துக்குமே விரைவான செயல்பாடுகள் என்பதற்கு நமக்கு மக்களுக்கு என்ன தேவை என்பதை உணர்ந்து அதனை விரைவாக செயல்படுத்துகின்ற நிலையில் நாம் இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் உண்மை. எத்தனை தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி இருந்தாலும் நமக்கு அந்த எண்ணங்கள் செயல்படுத்த வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணம் இருந்தால் தான் விரைவான அந்த செயல்பாடுகள் இருக்க முடியும். தகவல் தொழில்நுட்பத்துடைய வளர்ச்சி தான் நம்முடைய பயன்பாடு நமக்கு கிடைக்க முடியும். அந்த நிலையில் எல்லா துறையிலும் உள்ள அதிகாரிகள், செயலர்கள் அவர்களெல்லாம் விரைந்து செயல்படுத்தி இந்த தகவல் தொழில்நுட்பத்துடைய வளர்ச்சியை முழுவதுமாக நம்முடைய புதுச்சேரியுடைய வளர்ச்சிக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய எண்ணம். அதனுடைய அடிப்படையில் நீங்கள் அனைவரும் சிறப்பாக செயல்பட வேண்டும் என்று இங்கே உங்கள் அனைவரை கேட்டுக்கொண்டு வாழ்த்தி விடுபடுகிறேன். நன்றி.
Thank you, sir. Now may I request the Honorable Lieutenant Governor of Puducherry for the presidential address. மரியாதைக்குரிய மத்திய இணையமைச்சர் திரு முருகன் அவர்களே, முதலமைச்சர் ஸ்ரீ ரங்கசாமி அவர்களே, சட்டப்பேரவைத் தலைவர் ஸ்ரீ செல்வம் அவர்களே, Honorable Member of the Parliament Rajya Sabha, Secretary of the Ministry of Parliamentary Affairs, Additional Secretary from the same department, மக்கள் பிரதிநிதிகள், honorable ministers, அரசு அதிகாரிகள், நேவா திட்ட அதிகாரிகள் அனைவருக்கும் என அன்பான வணக்கம். இன்றைய நாள் நமது புதுச்சேரி மாநில சட்டப்பேரவை வரலாற்றில் மிக முக்கியமான நாள். நம்முடைய ஜனநாயகத்தில் ஒரு புதிய பக்கத்தை சேர்க்கும் நாள். நேவா என்ற தேசிய விதான் செயலியை, நேஷனல் விதான் அப்ளிகேஷன் அறிமுகம் செய்வதன் மூலமாக புதுச்சேரி சட்டப்பேரவையை முழுமையாக மின்னணு மயமாக்கும் பரிணாமத்தை நாம் எட்டி இருக்கிறோம். Usually the conduct of the House Assembly by tradition, by convention is a prerogative and discretion of the Honorable Speaker of the House. So if this scheme has been implemented in Puducherry Assembly, I think the entire sole credit goes to Honorable Speaker Thiru Selvam. இது நம்முடைய சட்டப்பேரவை பாரம்பரியத்தை நவீனத்தோடு இணைக்கும் ஒரு முயற்சி. நாட்டிலே முன்னோடியாக புதுச்சேரியில் இது செயல்படுத்தப்படுகிறது என்பது பெருமைக்கு உரிய ஒன்று. மற்ற சட்டப்பேரவைகளில் இதை கொண்டு வருவதற்கான முயற்சிகள் இன்னும் நடைபெற்று வரும் நிலையில் புதுச்சேரியில் அமைத்துக் கொடுத்த மத்திய அரசுக்கு புதுச்சேரி சார்பில் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். முதலமைச்சர், பேரவைத் தலைவர் மற்றும் நேவா திட்ட அதிகாரிகளும் என்னுடைய பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Usually there are two demands from the assembly, from members of the assembly or the parliament. One, you need a paperless house. That we have accomplished now in Puducherry. Second is live telecast of the proceedings of the House. It's a demand from the media as well as the opposition. But in all the states, the ruling party always have got a reservation. I think that is one area which still has this thing, and I hope Honorable Speaker's next step would be for live telecast of the proceedings of the House. நம்முடைய பாராளுமன்றம் அல்லது சட்டமன்றம் என்பது நமது ஜனநாயகத்தின் இருதயம். மக்கள் பிரதிநிதிகள் மக்களின் நலனுக்காக சட்ட மசோதாக்களை விவாதித்து தாக்கல் செய்து நிறைவேற்றும் அரங்கம். அத்தகைய ஒரு உயரிய தருமத்தின் மையமாக இருப்பதை டிஜிட்டல் இந்தியாவை நோக்கி நகர்த்தும் விதமாக இந்த நேவா செயலி ஒரு தொழில்நுட்ப புரட்சியை ஏற்படுத்துகிறது. இதன் நோக்கம் சட்டப்பேரவை நடவடிக்கைகளை முழுமையாக காகிதம் இல்லாத முறையாக பேப்பர்லெஸ் அசம்பிளியாக மாற்றுவதுதான். அதோடு சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் இடையே ஒரு வெளிப்படையான தகவல் பரிமாற்றத்தை ஏற்படுத்துவது. இதனால் ஆண்டு ஒன்றுக்கு சுமார் 3 முதல் 5 டன் காகிதம் மிச்சம் செய்யப்படுகிறது. டிஜிட்டல் வடிவில் ஆவணங்களை பாதுகாக்க முடியும். இதனால் செலவுகளும் குறையும். சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு பற்றி நாம் அதிக அக்கறை எடுத்து வரும் என்ற காலகட்டத்தில் இது மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படும். அது மட்டுமல்லாமல் மனித உழைப்பும் நேரமும் மிச்சப்படுகிறது. இதையெல்லாம் கடந்து இந்த செயலி மாநில நிர்வாக திறனை வெளிப்படை தன்மையை அதிகப்படுத்தும். இளைஞர்கள் அரசியல் பற்றிய புரிதலை எளிதாக பெற முடியும். இன்னும் ஒரு மகிழ்ச்சியான தகவல் என்னவென்றால்,
இந்த நேவா திட்டம் நாடு முழுதும் ஒருங்கிணைக்கிறது. தொலைநோக்கு பார்வையுடைய நமது பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களின் டிஜிட்டல் இந்தியா, குட் கவர்னன்ஸ் மற்றும் டிரான்ஸ்பரண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், கோ கிரீன் என்ற குறிக்கோள்களை அடையும் விதமாக இந்த செயலி அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. எனக்கு இப்போ கூட ஞாபகம் இருக்கு, when digital India was being attempted to, I had given my personal apprehension to the Honorable Prime Minister. So, with large amount of illiterate population, this may not be successful in India. But when the program was rolled out, today we see even the street vendors, vegetable vendors, everyone are accepting e-payment. And when one of the discussion we met, he reminded me of my observations, and he told me that, look, today even the most developed Western countries are surprised how the e-payment has spread throughout India in such a big way. It has been a huge success. So I think all his initiatives, if not today, tomorrow the world will see that how useful it has been to the society. இதனால் நாடு முழுதும் உள்ள குடிமக்கள் ஒரு சட்டம் எவ்வாறு உருவாகிறது என்பதை தெரிந்து கொள்ள முடியும். உதாரணமாக அரசியல் நடைமுறைகள், சட்டப்பேரவை விவாதங்கள், உரையாடல்கள், செயல்பாடுகள் எவ்வாறு அமைகிறது என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும். அரசியல் மீதான நம்பிக்கை, தெளிவு பெற்று நாட்டின் வளர்ச்சியில் பங்கேற்க முடியும். அந்த அடிப்படையில் புதுச்சேரி சட்டப்பேரவை வரலாற்றில் ஒரு மைல்கல்லாக அமையும் இந்த நேவா செயலி அறிமுகம் இந்த நூற்றாண்டின் புதிய நிர்வாக நடைமுறையை உருவாக்கும் ஒரு முயற்சி. இது ஒரு சாதனை, ஆனால் தொடக்கம் மட்டுமே. இந்த திட்டம் முழுமையாக வெற்றி பெற வேண்டும் என்றால் பேரவை உறுப்பினர்கள், பொதுமக்களும் இந்த செயலியை பயன்படுத்த முறைகள் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். இளைஞர்கள், மாணவர்கள் இடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும். வரும் நாட்களில் மேலும் பல மாநிலங்கள் இந்த திட்டத்தை அவர்களது சட்டப்பேரவைகளில் கொண்டு வரும். பாராளுமன்ற சட்டமன்ற செயலிகள் இன்னும் நவீனமயமாகும் என நம்பிக்கையோடு என்னுடைய உரையை முடிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம், ஜெயஹிந்த். Thank you, sir. Now we move on to a video presentation which will be followed by the inaugural address by the Honorable Minister of State for Parliamentary Affairs. Yes, one. தேசிய இவிதான் செயலி என்பது சட்டப்பேரவையின் நடவடிக்கைகள் அனைத்தும் காகித பயன்பாடற்ற முறையில் நடைபெறுவதை உறுதி செய்யும் வகையில் நாடு முழுவதிலும் உள்ள அனைத்து சட்டப்பேரவைகளையும் ஒரே தளத்தில் ஒன்றிணைக்கவும், அதன் மூலம் பல்வேறு பயன்பாடுகளை சிக்கலின்றி ஒரு பெரிய அளவிலான தரவுகளின் தொகுப்பாக உருவாக்குவதை நோக்கமாக கொண்டுள்ளது. அவ்வகையில் புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேச சட்டப்பேரவையை காகிதம் இல்லா சட்டப்பேரவையாக மாற்றும் திட்டத்திற்கு மத்திய பாராளுமன்ற விவகாரங்கள் துறை அமைச்சகம் 2022ஆம் ஆண்டு முழு நிதி அளிக்க ஒப்புதல் அளித்தது. அதன் அடிப்படையில் புதுச்சேரி சட்டப்பேரவையானது கடந்த ஜூன் மாதம் 2024ஆம் ஆண்டு தேசிய இவிதான் செயலி அறிமுகப்படுத்துவதற்கான வேலைகளை துரிதப்படுத்தியது. அதாவது சட்டப்பேரவை கூடத்தில் உள்ள உறுப்பினர்கள் இருக்கையில் கணினி பொருத்தப்பட்டு தேசிய இவிதான் செயலி பயன்படுத்துவதற்காக தேசிய தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை மூலம் அதிவேக இணைய சேவை வழங்கப்பட்டது. தேசிய இவிதான் செயலி பயன்படுத்துவதன் மூலம் புதுச்சேரியில் தற்போது நடைமுறையில் உள்ள சட்டப்பேரவை கூட்டத்தின் போது கேட்கப்படும் கேள்விகள் பதில்கள் அலுவல் பட்டியல் காகித பயன்பாட்டில் இருந்து காகிதம் இல்லா செயல்களாக மாற்றப்படும். இதன் மூலம் புதுச்சேரி அரசு ஊழியர்கள் சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரின் போது செய்யப்படும் வேலைகளின் நேரம் வெகுவாக குறையவும் காகித பயன்பாட்டை அகற்றவும் வழிவகுக்கிறது.
அதற்காக புதுச்சேரி சட்டப்பேரவையில் தேசிய இவிதான் செயலி பயிற்சி மையம் அமைக்கப்பட்டு மாண்புமிகு உறுப்பினர்களுக்கும் அரசு ஊழியர்களுக்கும் தேசிய இவிதான் செயலியின் பயன்பாடுகள் குறித்து பிரத்யேகமாக பயிற்சி வழங்கப்பட்டது. தேசிய இவிதான் செயலியின் முக்கிய பயன்பாடு என்பது சட்டப்பேரவையில் உள்ள ஆவணங்கள் அனைத்தையும் கணினி மயமாக்கும் முக்கிய அங்கம் ஆகும். இதற்கான பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. அண்மையில் நிறைவடைந்த புதுச்சேரி சட்டப்பேரவையின் 6வது அமர்வின் போது மாண்புமிகு துணைநிலை ஆளுநரின் உரை, மாண்புமிகு முதலமைச்சரின் பட்ஜெட் உரை, சட்டப்பேரவை அலுவல் பட்டியல் ஆகியவை தேசிய இவிதான் செயலி வாயிலாக சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்களின் கேள்விகளுக்கான பதில்களை பதிவேற்றுவதன் மூலம் தேசிய இவிதான் செயலியின் சோதனை முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டது. தேசிய இவிதான் நடவடிக்கைகளுக்கான செயலி மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேச சட்டப்பேரவைகளில் ஒருங்கிணைந்த தளத்தின் வாயிலாக சட்டம் இயற்றும் நடைமுறைகளை டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்டு நெறிப்படுத்தும் வகையில் மத்திய பாராளுமன்ற விவகார அமைச்சகத்தால் தொடங்கப்பட்ட ஒரு முன்முயற்சியாகும். இது ஒரே நாடு ஒரே செயலி என்ற தொலைநோக்கு பார்வையை உள்ளடக்கியது. புதுச்சேரியில் தேசிய இவிதான் செயலி தயார் நிலையில் உள்ளது. அடுத்த சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரில் முழுமையாக பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்பட்டு புதுச்சேரி சட்டப்பேரவை காகிதம் இல்லா சட்டப்பேரவையாக மாற்றப்படும். அதன் ஒரு முன் நிகழ்வாக இன்று மாண்புமிகு மத்திய பாராளுமன்ற விவகாரங்கள் இணை அமைச்சர் டாக்டர் எல் முருகன் அவர்களால் தேசிய இவிதான் செயலியை துவங்கி வைக்கப்படுவதில் பெருமை கொள்கிறோம். May I now invite the Honorable Minister of State for Parliamentary Affairs for the inaugural address. நேஷனல் இவிதான் அப்ளிகேஷன் இந்த தொடக்க விழாவில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றியிருக்கின்ற புதுச்சேரி மாநில மாண்புமிகு ஆளுநர் மாண்புமிகு திரு கே கைலாசநாதன் அவர்களே, மாண்புமிகு புதுச்சேரி மாநில முதல்வர் திரு என் ரங்கசாமி அவர்களே, மாண்புமிகு சட்டமன்ற சபாநாயகர் திரு ஆர் செல்வம் அவர்களே, மாண்புமிகு மாநிலங்களவை உறுப்பினர் திரு செல்வ கணபதி அவர்களே, புதுச்சேரி அரசாங்கத்தினுடைய அமைச்சர் பெருமக்களே, மாண்புமிகு புதுச்சேரி சட்டமன்ற உறுப்பினர்களே, பாராளுமன்ற விவகாரங்கள் துறையினுடைய செயலாளர் திரு உமங் நாருலா அவர்களே, புதுச்சேரி தலைமை செயலாளர் டாக்டர் சரத் சௌகான் அவர்களே, பாராளுமன்ற விவகாரத்துறை அமைச்சகத்தினுடைய கூடுதல் செயலாளர் திரு சத்யபிரகாஷ் அவர்களே, பாண்டிச்சேரி சட்டமன்ற செயலாளர் திரு தயாளன் அவர்களே, மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை புரிந்திருக்கின்ற பாண்டிச்சேரி அரசாங்கத்தினுடைய அதிகாரிகளே, ஊடக சகோதரர்களே, பெருமக்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பு கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு, மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்களுடைய 3வது முறையான ஆட்சியில் 11 ஆண்டுகளை நிறைவு பெற்று 12ஆம் ஆண்டில் நாம் இன்றைக்கு அடியெடுத்து வைத்திருக்கின்றோம். ஒரு மிகப்பெரிய வரலாற்று சிறப்புமிக்க ஆட்சி. ஒரு பிரதமர் தொடர்ந்து 3 முறை வரலாற்றில் இருந்ததில்லை. ஆனால் நம்முடைய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் 3வது முறையாக பிரதமராகி அந்த 3வது முறையில் முதல் ஆண்டை முடித்து 2ஆம் ஆண்டில் 12ஆம் ஆண்டில் அடியெடுத்து வைத்திருக்கின்றோம். சகோதரர்களே, இன்றைக்கு நாம் பார்க்கிறோம் இந்த நாட்டினுடைய வளர்ச்சி, இந்த நாட்டினுடைய வளர்ச்சியினுடைய வேகம் கடந்த 11 ஆண்டுகளில் எந்த அளவுக்கு ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது இந்த நாட்டினுடைய வளர்ச்சியில் என்பதை இன்றைக்கு கண்கூடாக நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். ஒரு காலத்தில் சொல்லிட்டு தான் இருந்தாங்க, ஏழையை உயர்த்தணும். ஆனால் அதற்கான எந்த வேலையுமே செய்யலை.
ஆனால் இன்றைக்கு கிட்டத்தட்ட உலக பேங்கினுடைய சொல்றதுல 27 கோடி மக்களை இந்த 11 வருஷத்துல வறுமை கோட்டிற்கு கீழே இருந்து மேல உயர்த்தி இருக்கிறோம். 27 கோடி பேர், 140 கோடி பேர் இருக்கிற மக்கள் தொகையில 27 கோடி பேரை 10 ஆண்டுகள்ல மட்டுமே வறுமை கோட்டிற்கு கீழே இருந்து மேலே ஏற்றி இருக்கிறோம். இந்த 10 ஆண்டுகள்ல மிகப்பெரிய ஒரு சாதனை ஒன்று பலவது சொல்லலாம், 1 2 கிடையாது. 4 கோடி பேருக்கு பிரதமருடைய வீடுகள் கட்டி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. 11 கோடி விவசாயிகளுக்கு வருடத்திற்கு 6000 ரூபாய் நேரடியாக அவர்களுடைய வங்கி கணக்கில் அக்கவுண்ட்ல வங்கியில் பிரதமருடைய சன்மான் நிதி செலுத்தப்படுகிறது. இலவச கேஸ் இணைப்பு திட்டத்தை நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கின்றோம். அது மட்டுமல்ல, இந்த மிகப்பெரிய அளவில் ஸ்வச் பாரத் மிஷன் தொடங்கி இந்த 10 ஆண்டுகளில் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் கூட வீட்டோட டாய்லெட் கட்டி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அனைவருக்கும் வீடு திட்டம், அது முட எல்லா இந்தியா முழுக்க அனைத்து வீடுகளுக்குமே கரண்ட் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. கரண்ட் இல்லாத வீடு இல்லை என்ற சூழ்நிலையை இந்த அரசாங்கம் மாண்புமிகு பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் உருவாக்கி இருக்கிறார்கள். நம்ம பார்க்குறோம். நான் இங்கிருந்து திண்டிவனத்திலிருந்து பாண்டிச்சேரிக்கு கிட்டத்தட்ட 10 நிமிஷத்தில் 12 நிமிஷத்தில் வர முடியுது. மிகப்பெரிய தேசிய ஹைவே, சென்னையில் தேசிய ஹைவேக்கள், பாண்டிச்சேரி விமான நிலையம் வந்திருக்கிறது, ஜிப்மர் காரைக்காலில் ஜிப்மர் வந்திருக்கிறது. இப்படி இந்த 10 ஆண்டுகளினுடைய வளர்ச்சியை பெஸ்ட் பாண்டிச்சேரி, இந்த வளர்ச்சியை நான் கண்கூட பார்க்குறோம். சென்னையினுடைய விமான நிலைய விரிவாக்கம், திருச்சிராப்பள்ளியினுடைய விமான நிலைய விரிவாக்கம், கோயம்புத்தூர் விமான நிலைய விரிவாக்கம், மதுரை விமான நிலைய விரிவாக்கம், தூத்துக்குடி விமான நிலைய விரிவாக்கம். இப்போ சாதாரண ஆள்கள் கூட விமானங்களில் போகின்ற சூழ்நிலையை இந்த 10 ஆண்டுகளில் நம்மளுடைய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் உருவாக்கி இருக்கிறார்கள். சகோதரர்களே, அதனுடைய ஒரு மிக முக்கியமான தருணத்தில் தான் இந்த டிஜிட்டலைஸ்டுன்னு சொல்லி நான் சொன்னேன். 11 கோடி விவசாயிகளுக்கு வருடத்திற்கு 6000 ரூபாய் நேரடியாக அவங்க வங்கியிலேயே போகுது. விவசாயி எங்கேயும் போய் பேங்க்குக்கு போகல, சலான் ஃபில் பண்ணல, அல்ல தாசில்தார் ஆஃபீஸுக்கு போகல, அக்ரி ஆஃபீஸுக்கு போகல. பிரதமர் டெல்லியில் அங்கிருந்து ஒரு பட்டனை தட்டினா நேராக நம்ம காரைக்கால் மாவட்டத்தில் இருக்கிற அல்லது மாகியில் இருக்கிற ஒரு விவசாயினுடைய அக்கவுண்டுக்கு நேரடியாக அவருடைய வங்கி கணக்கிலே காசு போகுது. அதுதான் டிஜிட்டல் டிரான்சாக்ஷன். சொன்னார் நம்ம ஸ்பீக்கர், நம்ம பேங்க்ல போய் எவ்வளோ காலங்களை நேரத்தை செலவழிச்சுக்கிட்டு இருந்தோம். இன்னைக்கு பேங்க்குக்கே போக தேவையில்லை. மொபைலில் இருந்துகிட்டே நீங்கள் எவ்வளவு கோடிக்கு வேணாலும் எவ்வளவு லட்சத்திற்கு வேணாலும் டிரான்சாக்ஷனை ஒரே மொபைலில் இருந்து நம்ம டிரான்சாக்ஷன் பண்ணுவோம். டிஜிட்டல் டிரான்சாக்ஷன் கொண்டு வரும்போது சொன்னாங்க, அதிமேதாவி தமிழகத்தினுடைய அப்போதைய நிதியமைச்சர் சொன்னார், நம்ம இந்தியாவில் மக்கள் இன்னும் படிப்பு, அதாவது விஷயம் தெரியாதவங்க, அவங்களால மொபைல் யூஸ் பண்ண முடியாது, அவங்களுக்கு எப்படி இந்த டிஜிட்டல் டிரான்சாக்ஷன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி கேட்டார் அப்போதைய நிதியமைச்சர் திரு சிதம்பரம் அவர்கள். ஆனால் இன்றைக்கு அந்த டிஜிட்டல் டிரான்சாக்ஷனை நீங்க இந்தியா முழுவதும் பல கிராமங்கள்ல, நான் குறிப்பாக சத்தியமங்கலத்தில் இருக்கிற காடு பகுதி, அந்த காட்டு பகுதியில் போயிட்டு நீங்க அந்த ஒரு அம்மா ஒரு வெள்ளரிக்காய் வித்துட்டு இருந்தாங்க. நாங்கள் போய் வெள்ளரிக்காய் வாங்கணும். வாங்கிட்டு அந்த அம்மாட்ட காசு கொடுத்தா, காசு வேண்டாம் எனக்கு மொபைல் பே பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுது. எந்த அளவுக்கு ஒரு காட்டுக்குள்ள ஃபாரஸ்ட்ல, சத்தியமங்கலத்தில் இருக்கிற ஃபாரஸ்ட்ல இருக்கிற ஒரு சாதாரண காய் விற்கிற அம்மா டிஜிட்டல் டிரான்சாக்ஷன். அப்போ எவ்வளவு அவர்கள் இதற்கு முன்னாடி இருந்தவர்கள் அந்த திட்டங்களை நிறைவேற்றுவதற்கு தைரியம் இல்லாத அல்லது திட்டங்களை தீட்டுவதற்கு தைரியம் இல்லாத அரசாங்கம், பேரலைசஸ் அப்படின்னு சொல்ல, அந்த மாதிரி இருந்த அரசாங்கம். அப்ப தாண்டி நம்மளுடைய பிரதமர் அவர்கள் வந்த பிறகு ஒரு தைரியமான முடிவுகளை எடுத்து இந்த டிஜிட்டல் டிரான்சாக்ஷன் கொண்டு வந்ததன் விளைவாக இன்றைக்கு உலகத்திலேயே அதிகமான டிஜிட்டல் டிரான்சாக்ஷன் பண்ற நாடுகளில் 2வது மிகப்பெரிய நாடாக இருப்பது நம்மளுடைய நாடு என்ற அந்த மிகப்பெரிய ஒரு சாதனையை நாம் பெற்றிருக்கின்றோம். சகோதரர்களே, நாம் பொருளாதாரத்தை சொன்னோம். 2014 நாம் ஆட்சிக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி 11வது இடத்துல இருந்த இந்திய பொருளாதாரம் இங்கிலாந்தை பின்தள்ளி விட்டு
நான் 5வது இடத்துக்கு வந்தோம். போன வருஷம் 5வது இடம். இந்த முறை 4வது இடத்துக்கு வந்தாச்சு. 2027 3வது இடம், 2047 மிகப்பெரிய வல்லரசு நாடாக அப்துல் கலாம் ஐயா கண்ட வல்லரசு நாடாக நம்மளுடைய பாரத நாடு நம்பர் 1 நாடாக இருக்கு. அதான் பார்த்தோம். டிஜிட்டல் டிரான்சாக்ஷன் சொல்லும்போது டெக்னாலஜி நம்ம சொல்லுவோம். டெக்னாலஜி இப்போ சிறந்த உதாரணம் ஆபரேஷன் சிந்தூர். தீவிரவாதிகளுக்கும் தீவிரவாதத்திற்கு உதவி செய்கின்ற பாகிஸ்தானுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய அடியை கொடுத்தது நம்மளுடைய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள். இந்திய நாட்டிலிருந்தே நாம் அவங்கள எல்லைக்கு போகல, 100 கிலோமீட்டர் தாண்டி, அவங்க எல்லைக்கிலிருந்து 100 கிலோமீட்டர் தாண்டி இங்கிருந்து நம்ம இந்தியாவுக்குள்ளிருந்தே தீவிரவாதிகளை குறிப்பிட்ட இடத்துல அவர்களுடைய அந்த பாயிண்ட்டுக்குள்ளேயே அடிக்கிறோம்னா நாம எந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய டெக்னாலஜி உயர்ந்திருக்கிறது. இன்றைக்கு டிஃபென்ஸ் டெக்னாலஜியில், டிஃபென்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸில் எக்ஸ்போர்ட் என்பதை இம்போர்ட் என்பதை குறைத்துவிட்டு கிட்டத்தட்ட 50,000 கோடி ரூபாய்க்கு மேலே நாம் ஆத்ம நிர்பர் பாரத்தின் கீழே எக்ஸ்போர்ட்டை பண்ணியிருக்கிறோம். அதுக்கு முன்னாடி 2014 முன்னாடி எல்லாமே இம்போர்ட் தான். டிஃபென்ஸில் எல்லாமே இம்போர்ட் இருந்தது. நாம் வந்த பிறகு, நம்முடைய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் வந்த பிறகு இன்றைக்கு ஏற்றுமதி செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் சகோதரர்களே. அதனுடைய ஒரு தான் இந்த விதான் அப்ளிகேஷன். நம்ம என்னன்னா ஒன் நேஷன் ஒன் ரேஷன் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். அடுத்தது ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன் வரப்போகிறது. இங்கே ஒன் நேஷன் ஒன் அப்ளிகேஷன் நம்மளுடைய எம்எல்ஏக்களுக்கும் நம்மளுடைய எம்பிக்களுக்கும் நம்மளுடைய அமைச்சர்களுக்கும் இங்கே இருக்கிறது. இந்த நேஷனல் விதான் அப்ளிகேஷன் நமக்கு பல நேரங்களில் இப்படி சொன்னாங்க, விளக்கமாக சொன்னார்கள். அது ஒரு ப்ரெசன்டேஷனே சொன்னாங்க, எப்படி டைம் ஸ்பெண்ட் ஆகிறது. நம்மளுடைய மரியாதைக்குரிய ஆளுநர் அவர்கள் என்வரன்மெண்டல் ஆங்கிளில், என்வரன்மெண்டலில் நாம் எப்படி பேப்பர்லெஸ் ஆஃபீஸாக ஆக்குறதன் மூலம் நம்மளுடைய என்வரன்மெண்ட்டை நாம் எப்படி காப்பாற்ற முடியுன்றதை நம்ம சொல்லிடுறோம். அந்த நம்ம நேரம் சீக்கிரமாக பண்ண முடியும். நீங்கள் 9:55க்கு உட்காந்து கூட நீங்கள் அவசரமாக அசம்பிளியில் போய் அந்த சலான உங்கள் லெட்டரில் ஃபில் பண்ணி நோட்டீஸ் கொடுக்க வேண்டியது அவசியம் இல்லை. கார்லேயே உட்காந்துக்கிட்டே உங்கள் மொபைலில் டக்குன்னு ஒரு அடிச்சிங்கன்னா உங்கள் நோட்டீஸ் அங்கே செக்ரட்டரியேட்டுக்கு போயிடும். அவங்க ப்ராசஸ் பண்ணி உங்கள் நோட்டீஸை 11 மணிக்கு ஏற்றிடுவாங்க. அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய நேரம் விஷயமா இருக்கிறது. அல்லது நம்ம கொஸ்டின்ஸ், நம்ம கேட்கின்ற கேள்விகள், அதை டிஜிட்டலைஸ்டு, யார் கேட்குறா, என்ன கொஸ்டின் கேட்குறா, எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கேட்குது என்பதை நாம் இங்கிருந்துட்டு இன்றைக்கி யார் யார் கொஸ்டின் வருது என்பதை நாம் பார்க்க முடியும். லிஸ்ட் ஆஃப் பிஸ்னஸை மொபைல்லே பார்த்துக்க முடியும், கம்ப்யூட்டரில் பார்த்துக்க முடியும். அதாவது இப்போ லைவ், ஏன்னா டெமோக்ரஸியில் ஒரு ஜனநாயக நாட்டில் மக்கள் அடிப்படை. அந்த மக்கள் பாராளுமன்றத்திலையும் சட்டமன்றத்திலையும் என்ன நடக்கிறது என்பதை தெரிந்து கொள்ள அவர்களுக்கு முழுமையான உரிமை இருக்கிறது. அதனால தான் எல்லா இடங்கள்லையும் லைவ் வேணும் என்று கேட்கிறாங்க. இன்றைக்கு நாம் அந்த லைவ் கொடுக்குற வசதியும் கூட இந்த நேவா சாஃப்ட்வேர் மூலியமாக, இந்த செயலி மூலியமாக கொடுத்திருக்கிறோம். சகோதரர்களே, டிஜிட்டல் இன்றைக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பரிவர்த்தனை. டிஜிட்டலுடைய தாக்கம் மிகப்பெரிய அளவில் போயிடுச்சு. இன்றைக்கி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை கேட்டிங்கன்னா அந்த விஷயத்தை சம்பந்தப்பட்ட அனைத்தையும் அனலைஸ் பண்ணி ஒரு 10 செகண்டுக்குள்ள நமக்கு அந்த விஷயத்தினுடைய தன்மை, அந்த விஷயத்தினுடைய வரலாறு, அந்த விஷயத்தினுடைய இம்பேக்ட், அந்த விஷயத்தினால என்ன நன்மைகள் அனைத்தையும் கொடுக்குற அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் தொழில்நுட்பம் மிக 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 வேகமாக முன்னேறி கொண்டிருக்கிறது. நாமும் முன்னேறி கொண்டிருக்கிறோம். நம்ம நாடு 2047 மிகப்பெரிய ஒரு வல்லரசு நாடாக டாக்டர் அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்களுடைய கனவு கண்ட வளர்ச்சியடைந்த பாரதத்தை நோக்கி நாம் அடியெடுத்து வைத்திருக்கிறோம். 2047 100வது சுதந்திர தினம் கொண்டாடும் பொழுது நம்மளுடைய நாட்டினுடைய வளர்ச்சி, நாம தான் உலகத்தில் விஸ்வகுருவா, உலகத்தில் முன்னணி நாடாக இருக்க வேண்டும் என்ற அந்த பயணத்தில் நம்முடைய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் சென்றார். அதனால தான் நம்ம பார்க்குறோம் வளர்ச்சியை. ஒரு பக்கம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட், இன்னொரு பக்கம் சமூக கட்டமைப்பு. அதனால தான் இன்றைக்கு இலவசமாக கிட்டத்தட்ட 80 கோடி பேருக்கு மாதத்திற்கு 5 கிலோ அரிசி கொடுத்து கொண்டிருக்கோம். உணவு பாதுகாப்பு திட்டத்தின் கீழே 4 கோடி பேருக்கு ஏற்கனவே வீடுகள் கட்டி கொடுத்துருக்கோம். முத்ரா லோன், மகளிர் மேம்பாட்டுக்காக முத்ரா லோன், விவசாயிகள் மேம்பாடு, கிட்டத்தட்ட 3 கோடி தாய்மார்களை
லட்சாதிபதிகளாக்க வேண்டும் என்ற அந்த இலட்சியத்தோடு ஒரு சமூக கட்டமைப்பையும், இன்னொரு புறம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், எக்ஸ்பிரஸ் ஹைவேக்கள், மாடர்னைஸ்டு எக்ஸ்பிரஸ் ஹைவேக்கள், விமான நிலையங்கள் விரிவாக்கம், வந்தே பாரத் ரயில், ரயில்வேனுடைய புல்லட் ட்ரெயின். நம்மெல்லாம் புல்லட் ட்ரெயின் முன்னாடி படிச்சுக்கிட்டு தான் இருந்தோம். இப்போ புல்லட் ட்ரெயின் சாத்தியமாயிருச்சு நமக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் கூடிய கிட்டத்தட்ட 80% பணிகள் மும்பையிலிருந்து அகமதாபாத்துக்கு புல்லட் ட்ரெயின் நம்ம போக போகுது. இண்டஸ்ட்ரியல் காரிடார்ஸ். இவ்வளோ பெரிய வளர்ச்சியை இந்த 10 ஆண்டுகளில் ரயில்வேல நேற்று முன்தினம் பிரதமர் அவர்கள் செனாப் பிரிட்ஜ் இமயமலையில் தொடங்கி வச்சாங்க. அதே மாதிரி பாம்பனில் போன மாதம் தொடங்கி வச்சாங்க. இது எல்லாமே சிக்னேச்சர். ஒரு மிக பழமை வாய்ந்த டெக்னாலஜியோட அந்த பாம்பன் பிரிட்ஜை, அந்த பழமை இருந்ததை அதே மாறாமல் அதை டெக்னாலஜி இன்க்ளூட் பண்ணி ஒரு செங்குத்தாக அது எல்லாமே உலகத்தில் எங்கேயுமே இல்லை, நம்மளுடைய நாட்டில் தான் அப்படிப்பட்ட ஒரு டெக்னாலஜியை கொண்டு வந்திருக்கோம். செனாப் பிரிட்ஜை நம்மளுடைய பிரதமர் அவர்கள் தொடங்கி வைத்திருக்கிறார்கள். இந்த அளவுக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நீங்கள் எங்கே பார்த்தாலும் கூட காஷ்மீரில் தொடங்கி கன்னியாகுமரி வரலும் ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட்டை நாம் லாஜிஸ்டிக்காக இருக்கட்டும், கப்பல் போக்குவரத்தாக இருக்கட்டும், அனைத்து துறைகளிலுமே மிக வேகமாக முன்னேறி கொண்டிருக்கின்ற நாடாக நம்மளுடைய நாடு இருந்து கொண்டிருக்கிறது. சகோதரர்களே, இன்றைக்கு நாம் ஜனநாயகத்தினுடைய அடிப்படை என்பது லெஜிஸ்லேட்டிவ். அந்த லெஜிஸ்லேட்டிவ் சட்டத்தை உருவாக்குகின்ற நபர்களாக, சட்டத்தை லெஜிஸ்லேட்டிவ் நாம் சட்டம் இயற்றுகின்ற நபர்களாக நாம் எல்லாம் இங்கே இருக்கின்றோம். நமக்கு அந்த சட்டம் இயற்றுகின்ற மிக முக்கியமான பணியில் டெக்னாலஜியை நாம் இந்த நேவா நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய உதவியாக இருக்கக்கூடும். இந்த அருமையான நாளில், இந்த அருமையான நிகழ்ச்சியில் உங்களுடன் கலந்து கொண்டதில் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி. நன்றி, வணக்கம். ஜெய்ஹிந்த், ஜெய் பாரத். Thank you, sir. As we come to the close, I will now request Sri J. Dayalan, Secretary Legislative Assembly, to propose the vote of thanks. அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைய தேசிய ஈவிதான் செயலியின் தொடக்க விழாவிற்கு மேடையை அலங்கரித்துக் கொண்டிருக்கும் மாண்புமிகு மத்திய பாராளுமன்ற விவகாரங்கள் துறை இணையமைச்சர் அவர்களுக்கும், மாண்புமிகு துணைநிலை ஆளுநர் அவர்களுக்கும், மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும், மாண்புமிகு சட்டப்பேரவைத் தலைவர் அவர்களுக்கும், மாண்புமிகு நாடாளுமன்ற மாநிலங்களவை உறுப்பினர் அவர்களுக்கும், புதுச்சேரி சீஃப் செக்ரட்டரி டாக்டர் சரத் சௌஹான் அவர்களுக்கும், மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் பார்லிமெண்டரி அஃபேர்ஸ் செக்ரட்டரி திரு உமங் நருலா அவர்களுக்கும், மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் பார்லிமெண்ட் அஃபேர்ஸ் அடிஷனல் செக்ரட்டரி திரு சத்யபிரகாஷ் அவர்களுக்கும் என் முதற்கண் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலும் இந்நிகழ்ச்சிக்கு வருகை புரிந்துள்ள மாண்புமிகு அமைச்சர்களுக்கும், மாண்புமிகு சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்களுக்கும், இங்கே வருகை புரிந்துள்ள அரசு செயலர்களுக்கும், அரசு துறை தலைவர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலும் இங்கு வருகை புரிந்து இங்கு நடக்கும் செய்திகளை உடனுக்குடன் மக்களுக்கு சென்று சேர்க்கக்கூடிய பத்திரிகை அன்பர்களுக்கும், தூர்தர்ஷன், ஆல் இண்டியா ரேடியோ அன்பர்களுக்கும், இங்கு அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் சிறப்பாக செய்துள்ள அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். National Anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा,
जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे